नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने कौन आपणक गृहरे धनजनित समस्या लागी रहुछि कि आर्थिक समस्या लागी रहुछि कि आपण करजर मायाजाल फसी जाइछन्ति कि आपणकर चाकरी जीवन रे समस्या आसुछि कि एमिति अनेक किछि समस्यार समाधान पाई आम शास्त्र रे किछि एपरि जिनिस विषय रे उल्लेख करा जाइछि जेउ जिनिस गुडिकर संबंध सीधासलख माँ लक्ष्मी सहित रहिछि। एही दिव्य वस्तु गुडिकरे माँ लक्ष्मींकर निवास होइथाए। सेथिपाई एही वस्तु गुडिकु आमकु माँ लक्ष्मींक परि सम्मान देबा उचित। सेही वस्तु गुडिकु आमकु पूजा करिबा उचित एवं सेही वस्तु गुडिक व्यवहार करिबा समय रे शास्त्रीय नियम गुडिकर मध्य पालन करिबा उचित। माँ लक्ष्मी धन एवं ऐश्वर्यर देवी होइथांती। माँ लक्ष्मी मनुष्य को समस्त प्रकारर भौतिक सुख प्रदान करिथांती एवं जेउ व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती सेही व्यक्ति को जीवन रे केबे भी दारिद्रतार सामना करिबाकू पड़ी न थाए। मात्र जेउ व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मी रुष्ट होइथांती सेही व्यक्ति को केही भी बंचाई पारि न थांती। सेही व्यक्ति को दुर्गति एवं दारिद्रतार सामना करिबाकू पड़ी थाए। सेथिपाई आमे समस्ते माँ लक्ष्मी को सर्वदा प्रसन्न करिबा उचित। माँ लक्ष्मी सहित संबंधित वस्तुगुड़िकु आमे घरे रखिबा उचित एवं सही वस्तुगुड़िकु यथा विधि सम्मान देई पूजार्चना मध्य करिबा उचित जहा फलरे माँ लक्ष्मींकर आम गृहरे स्थायी वास होई पारिबो। तेबे माँ लक्ष्मी सहित जड़ित थिबा वस्तुगुड़िकरे हेउछि झाड़ू, तुलसी गछ, मंगलसूत्र, पद्मफूल, शंख, श्रीयंत्र एही अनेक वस्तु रहिछि जहार वर्णना आमर वेद शास्त्र एवं पुराण रे उल्लेख रहिछि। एही साधारण लागुथिबा जिनिस गुड़िक माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाए एवं जेउ स्थान रे एही जिनिस गुड़िक रहिथाए सेही स्थान रे माँ लक्ष्मींकर मध्य निवास होइथाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबाकू जाउछे माँ लक्ष्मींकर सबुठारु प्रिय वस्तु झाड़ू विषय रे। झाड़ूटी आमकू अत्यंत साधारण लागुथाई पारे मात्र झाड़ूटी एक अत्यंत दिव्य वस्तु अटे कारण झाड़ू मध्यरे माँ लक्ष्मींकर साक्षात निवास होइथाए। सेथिपाई झाड़ूर आम गृहरे एक महत्वपूर्ण स्थान होइथाए। झाड़ू केवल आम घरर अलिया आवर्जना को ही सफा करि न थाए, एहा सहित आम घरर नकारात्मक ऊर्जा गुड़िकु मध्य आम घरु बाहर करि देइथाए। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय होइथाए एवं झाड़ू द्वारा ही आमे आमर घर को स्वच्छ करिथाउ एवं जेउ गृहरे स्वच्छता न थाए सेही गृहरे माँ लक्ष्मी केबे भी वास करि न थांती। तेणु आसंतु जानिनेबा झाड़ू सह जड़ित महत्वपूर्ण वास्तु नियम एवं एमिति किछि महत्वपूर्ण उपाय जहा आपणकर दारिद्रता को सबुदिन पाई दूर करिदेब। सांग माने झाड़ू को अत्यंत पवित्र वस्तु बोली माना जाइथाए। सेथिपाई आमे जेतेबेले झाड़ूर प्रयोग करिथाउ सेतेबेले आमकू शास्त्रर नियम गुड़िकर पालन करिबा उचित जहा कि झाड़ू सहित संबंधित अटे। झाड़ू को घरर केउ स्थान रे रखिबा उचित, झाड़ू लगाइबार सठिक समय कौन, झाड़ू केउ दिन किनिबा उचित तथा पुराना झाड़ू को आपण केउठारे रखिबा उचित एही सबु विषय उपरे वास्तुशास्त्र रे उल्लेख करा जाइछि। तेबे सांग माने जदि आपणक घरर पुराना झाड़ू को एक निश्चित स्थान रे लुचाई की रखंती तेबे आपणक घरे केबे भी धनर अभाव होई न थाए।
ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ବାସ୍ତୁରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଅପମାନିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଝାଡ଼ୁରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଝାଡ଼ୁରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଡେଇଁକି ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଝାଡ଼ୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଅଜାଣତରେ ବାଜିଯାଉଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଝାଡ଼ୁରେ କେବେ ବି ଅଇଁଠା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଓଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ନିଜର ଝାଡ଼ୁକୁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେମିତି ସେହି ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଝାଡ଼ୁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ସର୍ବଦା ଲୁଚାଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଝାଡ଼ୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁଥିବ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ଯଦି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିସାରିବା ପରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁନଥିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଯେମିତି ବାହାର କରିଦେବ। ଝାଡ଼ୁକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ୁରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝାଡ଼ୁ ରଖିବାର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଦିଗ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମାନାଯାଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ କଦାପି ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଠିଆ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଝାଡ଼ୁ ଏବଂ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ଶୁଆଇକି ରଖିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରେ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଝାଡ଼ୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ଅଳ୍ପ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳାଇ ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ଅଧିକ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଝାଡ଼ୁ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ୁ କେବେ ବି ଓଦା ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଓଦା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁରେ ଓଳାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ରୋଗର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଝାଡ଼ୁରେ ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ ପ୍ରହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁରେ ଝିଟିପିଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମାରିବା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା
ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଆମ ଘରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ସହିତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେବେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ବାଧା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝାଡ଼ୁ ଏକ ଏପରି ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯେତେ ମାରିଲେ ବି ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ୁ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡ଼ୁ ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ନିଜ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଝାଡ଼ୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ଆଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଝାଡ଼ୁକୁ ନିଜ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବାର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ଶନିବାରକୁ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁରେ କୁଙ୍କୁମ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ରଖି ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ସେହି ଶନିବାର ଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁର ପୂଜା ନ କରି କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରଖି ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଏବଂ କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଇ ଅକ୍ଷତ ପକାଇ ତାକୁ ବିଧିବିଧାନର ସହକାରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଘରୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘରୁ ଝାଡ଼ୁ ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ନିଜ ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଠାରେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବ। ଏହି ଦିଗରେ ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ପୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ୁର ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ କୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡ଼ୁର ଗୁପ୍ତଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବେ, ଝାଡ଼ୁର ଗୁପ୍ତଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଧନର ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଝାଡ଼ୁର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଭୂମି ଉପରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ରଖି ତା ଉପରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖି ଆପଣ ଝାଡ଼ୁର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଝାଡ଼ୁରେ ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ,
ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଝାଡ଼ୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।